Good. अरे बघ ना. Hello. Please go ahead, Mr. Anil Dhaneshwar. We Yes. are able to hear you. Hello. Good morning to you. I am welcome you for this presentation on the CSR and social entrepreneurs like social stock exchange, which has started recently. Next, Hemangi. अरे, तिकडे चालू करून बघ. Hello. Hello, Hemangi. Next. Yeah. Uh, Corporate social responsibility means companies are supposed to contribute by way of improving economic social standards of the community. So that is the basic purpose. Why they earn the profit by using the natural resources available in the universe. So they are supposed to compensate. That's by law. They are supposed to compensate for this. The idea of social responsibility suppose that economic obligation, social obligation, and to ensure that they go beyond. And this is a connection between possibility connection hello, between cooperative. Sorry, Gayatri, disturbance. Okay, next. Hemangi, next. Yeah, India is the only country in the world where CSR is made mandatory. There is no other country in the world where CSR is made mandatory. Section 135 of the Indian Companies Act makes CSR manages, governs, regulates on all the public and private sector companies in India. They are governed by Schedule 7 of the Companies देख Act. इधर रखो, And इधर activities रखो. listed in Schedule 7 only are supposed to be carried out by the companies. The पानी देने वाले average सबको ये. 2% of the net profits of the company has to be implemented by the company on the CSR activities listed as per Schedule 7. In fact, CSR started in India in the year 2010. It started with the public sector undertakings. Government thought that it is better that we start with the PSUs first, with the statement charity begins at home. There is no point in asking others to do before the government starting doing. So they started with PSUs. CSR is getting strictly monitored. Implementation is also strict, and the reporting is also going as per the guidelines. The third party impact assessment is also mandatory. Earlier, there were some freedom to the companies that they may spend, they may not spend, and explain why they could not spend. But that clause has been cancelled now. Everyone is supposed to spend, and there is nothing like a carry forward. You have to spend and publish the results. And this can be done anywhere in India. 2, 3 companies also can come together and do the CSR. Next. Uh, these are the companies who are required to spend on CSR. Any company who has turnover over 1000 crores or more, net worth over rupees 500 crores or over, and the companies having average net profit of rupees 5 crores per year. And that net profit is before paying taxes. This is very important. Next. These are the constituents of CSR. These are very much important before carrying out the CSR activities. CSR must be need based. You should carry out the activities what the community needs and not what you like. If the community doesn't need and you like the project, that will not be treated as CSR. And it has to be targeted for needy and poor only, not for people like you and me who are well educated, well placed. So they are not supposed to be the target beneficiaries. They could be incidental beneficiaries, but not the primary beneficiaries. As per Schedule 7, CSR project must have a start date and the end date. It should not be like any government project that they start it and it goes on for years together. That is not what it is expected. It has to start on a particular date and has to end on a particular date. And in case you are not able to complete for some reasons beyond your control, the board approval is required to extend the date. And there are a lot of strict guidelines on this.
The outcome of the project must be quantifiable, and the SROI, that is called social rate of return on investment, must be minimum 1. This means if I spend 100 rupees under CSR, the benefit to the community must be minimum 100 rupees. If it is 99 rupees, the CSR project is declared as a failure to that extent. And you are supposed to spend rupees and monies. For example, many companies have spent their own products, or they have distributed free their own products. For example, Parle Biscuit Company, if they distribute biscuits in the among the children in the school of needy and poor people, that is not CSR. They are supposed to spend money and do something what they need. Biscuit may not be necessarily for them, so they have to build either the toilet, they need to do some improvement in the educational facilities, something like this. And they have to spend in rupees, not in kind. The project must be sustainable on long-term basis. Now, sustainable means when you complete the project, hand it over to the community, it should at least work over a period of maybe 8 years or 10 years, minimum life, whatever it is expected to have. If stops working, for example, like the government does road, and immediately after one rain, there are potholes, then it is a failure. So it should not be typically like that. It should continue working for the reasonable period of time as expected. The visible changes must be there, positive changes. If there are no visible positive changes in the standard of living of the community, then CSR project, according to me, is not done the way it should have been. It has been done, but not showing any positive impact, is also not CSR project. Reporting, as I said, is mandatory, and that is on the public domain. It has to be on the website. You are supposed to file the report with the Ministry of Corporate Affairs. And the board and the CSR committee is responsible for this CSR implementation. Next. These are the activities given in the Schedule 7. You can just Google it and you will find the list of Schedule 7. What are the activities can be covered under CSR? Now, there is a long list, typically health, education, sanitation, environment, skill development, rural development. These are typically what are covered under CSR. R&D is also considered as a CSR, National Relief Fund, Prime Minister's Relief Fund. There are so many other activities which the central government or the state government takes up. Those also could be covered. So this is a broad list of activities, and there is always addition, deletion, which the government makes from time to time. For example, the COVID was considered during that period, and it was added to Schedule 7. But now Schedule 7, COVID has been removed from Schedule 7 because COVID is now under control. Even the flood, earthquake, natural calamities also are covered under Schedule 7. Next. What is not CSR? You see, many people are confused. Anything they do, they call it as a CSR. Actually, there is a difference between the social project and the CSR project. For example, you the first statement will clarify almost everything. All CSR projects are social projects, but all social projects are not CSR. This has to be kept in mind. Program done for the benefit of the own employees is also not considered as CSR. Exception was COVID-19. Then one day event like cycle rallies, blood donation, prize distribution, distribution of school bags, book, etc., is also not considered as a CSR. But if you convert that later into CSR, something like you identify patients in the blood donation camp, you identify the diabetic patients, or you may have some other patients, and then if you adopt them for further treatment, then that can be considered as a CSR. But any one day activity is not CSR. There are a lot of confusions, and people do blood donation and claim that they have done the CSR. Actually, that is not correct. Even the cycle rallies also. Expenses incurred under the Provident Fund, ESI, gratuity, etc., also are not considered under CSR. Then contribution to the political party. You may pay it to the BJP or the Congress or Janata Dal or Rashtravari Congress. That is also not allowed as under CSR. In fact, you must be aware SBI political bonds have also been recently banned by the government of India.
Therefore, any political party is almost now banned from accepting any donation from anyone. So this is what CSR also says. Any activities which are done during the normal course of business. For example, Dinanath Mangeshkar Hospital is doing some medical checkup of their employees or maybe the community that may not necessarily fall into CSR. Okay. Then projects done out of India. Maybe you have done something in Africa and that probably is a need of the hour. But if it is done outside India, under CSR, if you claim it, that will not be allowed. Anything you want to claim as expenditure on CSR must be carried out in India itself and not beyond. Uh, okay. Any activities which are not covered in the Schedule 7 also cannot be considered as CSR, not CSR. Next. Now, these are the top spenders on CSR. This is the figure available latest 21-22. As you know, Reliance is the largest company in India in terms of overall turnover and profitability. The 2% of their profits was about 812 crore, and it is expected by this year 23-24 they will be close to 1100 crores. So this is the way economy is also growing. Our GDP is growing. You are all aware the economy has grown almost above 8%, 8.4%, which is the record ever for the Indian economy. With this, the CSR budgets available also will grow multiple times. So this is what the trend of the companies during 21-22, HDFC, Tata Consultancy, ONGC, Thermal Power, Infosys. These are what the companies and 812, and I expect at least 1200 for Reliance, and the last company, whosoever will be top 10, maybe somewhere around 500 crore this year. Next. Now these are the sectors where the most of the CSR money is spent at the moment. Hunger, poverty, malnutrition, WASH, that is called water, health, sanitation, education and skill development, rural development, differently abled, senior citizens are also being covered under CSR. Environment, animal welfare, conservation of resources, natural resources, PM Relief Fund is also there, gender equality, women empowerment, promotion of sports and others. Next. As you are aware, Maharashtra is the state which has the largest industrial development during 22, 21, 22. But I think Gujarat has now crossed Maharashtra. Maharashtra is probably second now. But this trend, if you see, this is a state-wise data where the money is earned out of this. Maharashtrian companies are spending CSR across India. This does not mean these are the companies from Maharashtra who have spent from 5,230 crores across India, not just Maharashtra alone. So these are the top 10 states: Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan, Telangana, Haryana, and Andhra Pradesh. In fact, earlier Telangana, Andhra Pradesh were together. Therefore, Andhra Pradesh was maybe on the fifth number. But because since they have split now, their numbers have gone down. Next. Now, this is the landscape overall spending and number of companies who are spending on CSR during 21-22. 25,000, almost 26,000, you can say, have been spent by 18,623 companies. And this is expected, obviously, as I said, naturally, it will grow. It may be around 20,000 companies, 23, 24, and close to 30, 32,000, maybe for the 23, 24. Considering the growth of Indian economy, the profitability, the stock market is also growing. Overall, it will have impact on the availability of CSR funds for the subsequent years. Next. Now, there are lots of issues which are being there at the moment. Many NGOs are not able to do CSR properly. My company is also not able to find the right NGOs, or some companies are not able to find the right project. There were multiple issues, but gradually they are coming down. But overall, the problem still remains: lack of knowledge on the CSR and the capacity building of NGOs. Improper implementation affecting
sustainability of the project. In fact, I don't want to name any company. There have been a couple of frauds also in the initial years. It was just taken in one hand and given to the other hand of the same institution. And those cases were found by the government in the social audit, because I visit couple of CSR projects on behalf of large public and private sector companies where frauds have been detected, and government has now made the things very strict and compliance driven. Later I will explain what the thing they have done. Availability, non-availability of the reliable NGOs also is another issue. No expertise to execute CSR project because the overall there is no education, lack of knowledge, and that results into failure. Uh, then many companies do the projects more so in the urban areas or which are convenient for their staff to reach out. There are very few projects which reach out to the rural areas, hilly and inaccessible areas. There must be some strict guidelines to implement CSR project at least some percentage in these three areas, because what is happening is a lopsided development. Urban centers and inaccessible centers are growing faster with CSR funds, but the rural, inaccessible, hilly areas, the CSR funds are not still reaching, which is creating imbalance in the CSR spending in the country. Manpower, trained manpower is also not available. Many companies do not have anyone to look after CSR activities in the company. They do not have capabilities. They don't even wish also. They no connect with the CSR corporate. Then lack of awareness on the, sorry, United Nations Sustainable Development Goals. There are 17 sustainable goals in India and worldwide, out of which India has adopted only 13. For 14, four others, there are some issues at the moment, but gradually they also will be taken up. There are aspirational districts which are 112 out of 776 overall districts. These aspirational districts means which are lagging far behind the national average. Out of these 1112, there are close to six districts in the state of Maharashtra, and the maximum are, of course, you are aware, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, there, Uttar Pradesh, there the aspirational district number is very high. And there are some companies who don't even want to comply with CSR. So these are what the issues at the moment being faced on the CSR implementation. Next. Now, these two things the government has recently started, which facilitates NGOs as well as the companies to find out the matching partner for CSR implementation. The National CSR Exchange portal is one portal which works like a marriage bureau. For example, if I want to get a married, then I have to register on the marriage bureau, and then I will be able to see the other side and send my offer to them. Same way, here the company is also registering their requirement. NGOs are also registering their capabilities, and then they can see at each other. They can identify a right NGO or a right CSR donor within their district or a village, and then they can come together and implement the project. Earlier, the reach out between the NGOs as well as the corporates were very difficult. So this is different than the social stock exchange, what I'm going to talk now. National CSR exchange is just a marriage bureau type, but social stock exchange, which has just started December 22, SEBI has given the approval to this, and social stock exchange has made headlines in the month of December 23 last year, where NSE, the Unnati Foundation. This was the one organization which has raised 1.80 crores out of social stock exchange for the first time. And during my recent visit to Bangalore, I had an interaction with the Unnati Foundation, and they are going to take up skill development of 10,000 youth and also trying to place them in the jobs. That is something going to be the unique project for the first time in India, by raising funds on the social stock exchange. Now, NSE is the first social stock exchange which has started functioning,
And first, as I said, Unnati Foundation has raised. Now, the different types of instruments are available for raising the funds. Typically, the shares, bonds, fixed deposits, gifts, donations. These are the ways by which an NGO can raise funds via social stock exchange. For example, you can buy the shares by giving them 10,000 rupees. After the project is complete, the value of that share becomes zero, and the company or the NGO, whosoever has received the funds by way of social stock exchange shares, is not supposed to pay any dividend to the one who has invested in the social stock exchange. So it is far different than the Bombay Stock Exchange. So social stock exchange is not for profit. That has to be kept in mind. While the Bombay Stock Exchange or the National Stock Exchange, which is based in Mumbai, many people invest and they get dividends, they get bonus shares. That is something different. So there is going to be a difference between both of them are separate. On the social stock exchange, there is no rate of return. There is 0%. In fact, there will not be any shortage of funds for social causes, but with accountability. There is a strict monitoring for the funds which have been raised on the social stock exchange. And even the companies who are interested for profit also can raise funds for this purpose, but the profit not necessarily should be the only purpose. For example, you are aware the Sulabh international toilets have started. Even the tolls also we are paying somewhere. That is all possible provided you are able to give the facilities at the moderate rate. The profit is not necessarily considered to be the priority, but the social service. But even surplus is allowed on the social stock exchange. Next. Now, what we really should do as a government, NGO, as well as the corporate, identify good CSR projects, acquire basic knowledge on how to carry out baseline survey, need assessment, impact assessment studies. Then approach corporate sector with a request for the CSR funding or corporate funding. Train the team of CSR project implementation, because many of the companies do not have formal trained manpower for implementation of the CSR. Create separate website for CSR giving details of projects. Take up 1.5 half a day program on the capacity building. I have been already doing at various places at the moment. Build the capabilities of NGO whereby they are aware of social stock exchange and they will be able to raise funds. Honestly speaking, you see, at the moment the Indian population is 143 crores. Every day we are adding about 50,000 net population in to this total, and we will be 160 crores by 2050. Though the percentage of poverty is declining, as of now, close to 40 crores to 45 crores are below poverty line people in India, and that's the biggest challenge. This country, ideally speaking, is very good for capacity of 60 crore. Again, that we are 143 crores. Just imagine, we are overpopulated country and do not have adequate resources to keep pace with them in terms of giving good quality of living. And that's what the imbalance we are facing. And therefore, CSR has come in the picture. The government is also spending, but there are going to be a lot of inadequacies still. And our present government is already saying Vikasit Bharat. I have my own thoughts which I'll be presenting separately. विकसित भारत if आपल्याला जर करायचं असेल तर त्यात अजून काही गोष्टी आपल्याला खूप कराव्या लागतील. आता CSR केलंय, सोशल स्टॉक एक्सचेंज केलंय. दिस इज नथिंग बट जस्ट 10% ऑफ इट. अजूनही 90% गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत. त्या काय करायच्या आहेत त्याही तुम्हाला मी शेवटी कन्क्लुडिंग मध्ये सांगणार आहे. लास्ट अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज प्रपोज स्टॉक एक्सचेंज जे आता सुरू झालेलं आहे, त्याचा फार मोठा ऍडव्हान्टेज आपल्या देशामध्ये घेता येईल. आणि जगामध्ये सुद्धा सोशल स्टॉक एक्सचेंज 7 देशांमध्ये ऑलरेडी झालेलं आहे. का येतोय? सॉरी, 7 देशांमध्ये आलेलं आहे. प्रश्न फक्त असा आहे की भारतामध्ये ते सक्सेसफुल होण्याची शक्यता आहे. त्या 7 देशांपैकी फक्त 3 देशांमध्ये आता ते सोशल स्टॉक एक्सचेंज अस्तित्वात आहे, परंतु तिथे त्याचा फारसा वापर होत नाही. देश आहेत सिंगापूर, कॅनडा.
आणि जमैका या 3 देशामध्ये आता सोशल स्टॉक एक्सचेंज अस्तित्वात आहे, परंतु ते ॲज गुड ॲज डॉर्मंट आहे. भारतामधलं सोशल स्टॉक एक्सचेंज हे आता इट इज जस्ट बॉर्न, परंतु ते जर का पुढे न्यायचं असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा अनंत अडचणी आहेत. पहिली गोष्ट मध्ये याच्यामध्ये एटीजी एक्झम्पशन, कुठल्याही प्रकारची एक्झम्पशन्स नाही आहेत, ही पहिल्यांदा काढायला पाहिजेत. सोशल स्टॉक एक्सचेंज मध्ये तुमच्या माझ्यासारख्या लोकांनी जर पैसे गुंतवलेत तर त्याला इन्कम टॅक्स बेनिफिट नसल्यामुळे लोक त्याच्यामध्ये अजूनही गुंतवणूक करायला इंटरेस्टेड नाहीत, इच्छुक नाहीयेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे सीएसआर कंपन्या सुद्धा सोशल स्टॉक एक्सचेंज मध्ये जर का त्यांनी एखाद्या एनजीओला पैसे दिले तर त्यांना सीएसआरचं कम्प्लायन्सचं सर्टिफिकेशन मिळत नाही. त्यामुळे कंपन्या सुद्धा सीएसआर फंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज मध्ये आता गुंतवत नाहीयेत. त्यामुळे त्याला अडचणी आहेत. आणि अजूनही काही गोष्टी आहेत की ज्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज जर आपल्याला खरं स्ट्रॉंग करायचं असेल तर त्याला शासनाकडून काही धोरणात्मक निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. आणि मला असं वाटतं नवीन सरकार जेव्हा येईल आफ्टर दॅट होपफुली या गोष्टी जर केल्या तर आपल्याकडलं सोशल स्टॉक एक्सचेंज हे खूप गतिमान होईल. आणि आपला विकसित भारत हे जे आपण आता बोलतोय त्याला खऱ्या अर्थाने गती येईल. कारण केवळ सरकार हे काही करू शकेल अशी परिस्थिती नाहीये. सरकार आणि त्याच्याबरोबर समाज आणि कंपन्या या तिन्ही जेव्हा एकत्र येतील तेव्हाच आपल्याला विकसित भारत आहे त्याचं खरं स्वप्न बघता येईल. आता केवळ ते पोकळ व्याख्यान आहे किंवा केवळ आश्वासन आहे असं मला माझ्या दृष्टीने वाटतं. यातल्या काही अडचणी आपल्याला फार प्रायोरिटी बेसिसवर सोडवायला लागतील. त्याच्यानंतर मॉनिटरिंग इव्हॅल्युएशन हे स्टिक पाहिजे. त्याच्यानंतर बी रेडी फॉर कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स. तर या काही काही गोष्टी ज्या आहेत ह्या आपल्याला ताबडतोब करण्याच्या अ, करण्याची गरज आहे. तर आपण एकत्र येणं, यू अँड मी बोथ कॅन कम टुगेदर अँड चेंज द वर्ल्ड. ओनली यू ऑर ओनली मी हे चालणार नाही, कारण काहीच होणार नाही. आज तुम्ही बघा रस्ते झाडणं, रस्त्यावर थुंकणं, ट्रॅफिकचे नियम मोडणं, असे अनंत प्रश्न आज आपल्या देशामध्ये आहेत. विकसित भारत हा असेल तर केवळ ते सरकारनेच करायचं ही हा दृष्टिकोन आपल्याला बदलावा लागेल. त्याच्यामध्ये समाजातील प्रत्येक घटकाला ह्याच्यामध्ये सामील झालं तरच या सोशल स्टॉक एक्सचेंजचा, सीएसआरचा किंवा शासन जे काही खर्च करतो वेगवेगळ्या योजनांवर त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होईल. आणि विकसित भारत हे जे खरं जे आपलं स्वप्न आहे ते आपल्या सत्यामध्ये येऊ शकेल. हे अन्यथा केवळ हे राजकीय आश्वासन आहे असं आता तरी मला ते स्वरूप वाटत आहे. नेक्स्ट. याच्यामध्ये सीएसआर मध्ये तुम्हाला जर का फंडिंग करायचं असेल तर काय करावं लागतं, व्हॉट डॉक्युमेंट्स यू नीड टू हॅव. तुम्हाला 3 वर्षाचं अस्तित्व लागतं. म्हणजे हे एनजीओच्या बाबतीत आहे. कुठल्या एनजीओला सीएसआर फंडिंग मिळतं तर ज्यांना 3 वर्षाचं अस्तित्व आहे त्यांचं रजिस्ट्रेशन पाहिजे, सोसायटी ट्रस्ट सेक्शन 8. त्यांना त्या क्षेत्राचा अनुभव पाहिजे. 3 वर्षाचे ऑडिटेड बॅलन्स शीट स्टेटमेंट आवश्यक आहेत. रजिस्ट्रेशन ऑन एनजीओ दर्पण हे पण आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर सीएसआर चे नियम सुद्धा त्या एनजीओ ला माहिती असण्याची गरज आहे. कारण कायदा जर का तुम्हाला माहिती नसेल हा एक्सक्यूज चालत नाही. नो, इग्नोरन्स इज नो एक्सक्यूज हे लिगल प्रिन्सिपल आहे. त्यामुळे मला नियम माहिती नव्हता नाही तर मी हे केलं नसतं असं ऐकून घेतलं जाणार नाही. त्यामुळे त्याच्यासाठी सीएसआर बद्दल नॉलेज, माहिती करणं, त्याच्यानंतर ट्रेनिंग कपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करणं हे सरकारचं तसंच एनजीओचं आणि कॉर्पोरेटची सुद्धा जबाबदारी आहे. तर विलास रबडे सरांचा मी आभारी आहे, कारण त्यांनी हा एक उपक्रम या माध्यमातून राबवलेला आहे. आपण एक सीएसआरचं सोशल टॉक एक्सचेंजचं एक अवेअरनेस करतोय. इन अ वे इट इज अ मीटिंग द सोशल ऑब्लिगेशन. सो आय रिली अप्रिशिएट विलास रबडे सर फॉर दिस opportunity in interaction with all of you. याच्यामध्ये कोणत्याही पॉलिटिकल लीडरची नियुक्ती अपेक्षित नाही. ज्या एनजीओ वरती कोणताही राजकीय पक्षाचा पुढारी जर असेल तर त्याला सीएसआर देऊ नये अशा क्लिअर गाईडलाईन्स गव्हर्नमेंटच्या आहेत. तरी सुद्धा काही कंपन्यांनी चुकून फंड दिलेले आहेत आणि म्हणतात ते असं की आम्हाला माहिती नव्हतं. तर ते सरकारने काही ऐकून घेतलेलं नाहीये. त्याच्यावरती काही केसेस सुरू आहेत. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सने ब्लॅकलिस्टिंग काही एनजीओजना केलेलं आहे. परंतु त्या स्तरामध्ये जाण्यापेक्षा सुद्धा नॉलेज मिळवणं हे फार एनजीओजना गरज आहे. प्रशिक्षण घेणं आणि माहिती असणं नियमांची हे अतिशय आवश्यक आहे. नेक्स्ट. सीएसआर प्रपोजल करायचं कसं हे सुद्धा बऱ्याच लोकांना माहिती नसतं. तर ते व्यवस्थित करावं. त्याच्यानंतर तुम्हाला अमाऊंट किती लागणार आहे,
इन्स्टॉलमेंट कसे लागणार आहेत, नंतर तुमच्या प्रकल्पाचं वर्णन द्यायला पाहिजे. ह्या बेसिक गोष्टी ह्या प्रस्तावामध्ये असायला पाहिजेत. किती लाभार्थी असतील, लोकेशन काय आहे, सुरुवात कधी होणार, संपणार केव्हा, ड्युरेशन कधी असणार आहे प्रोजेक्टचं, आणि नंतर बेनिफिशरीज हे गरजू आणि गरीब हे दोन्ही असायला पाहिजेत. गरजू आणि गरीब नसतील आणि जरी तो प्रोजेक्ट शेड्यूल 7 मध्ये बसत असला तरी त्याचा उपयोग नाही, कारण नीडी आणि पुअर हेच त्याचे लाभार्थी फक्त असू शकतात, अन्यथा तो CSR होऊ शकत नाही. बेसलाईन सर्वे आपल्याकडे अहवाल पाहिजे की इथे खरंच गरज आहे. असा जसं आपण डॉक्टरकडे जाताना ब्लड रिपोर्ट घेतो आणि डॉक्टरला त्याच्या आधारे कळतं की इथे खरंच अशा अशा प्रकारची ट्रीटमेंटची गरज आहे, तशाच प्रकारचा बेसलाईन सर्वे असतो. तर तो बेसलाईन सर्वे केल्यामध्ये त्या गावामध्ये काय कुठल्या गोष्टींची गरज आहे हे कळतं. शेड्यूल 7 प्रमाणित पाहिजे, नंतर कॅल्क्युलेशन SR पाहिजे, प्रोग्रेस रिपोर्ट वेळोवेळी द्यायला पाहिजे. या सर्व गोष्टींचा त्यात समावेश असायला पाहिजे. पुढे सोशल टॉक एक्सचेंज, हे जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं, हे सक्सेसफुल होण्यासाठी काय काय गोष्टी लागतील. हे तीन देशांची नावं, या देशांमध्ये 7 देशांमध्ये होतं, आता फक्त 3 देशांमध्ये चालू आहे. आणि NSCचा आता जानेवारी 24 ला सुरुवात झालेली आहे. आणि भारतामध्ये या संकल्पनेला फार मोठा स्कोप आहे अशी आशा आहे. प्रोव्हाइडेड वी आर एबल टू इम्प्लिमेंट इट प्रॉपरली, तरच हे होऊ शकतं. अन्यथा आपल्याला हे इथे सोशल टॉक एक्सचेंज सक्सेसफुल करायचं आहे असं धरूनच शासनाने, NGOजनी आणि कॉर्पोरेशनने एकत्र येणं, आणि इव्हन समाजातनी पीपल लाईक यू अँड मी ऑल्सो कॅन कम टुगेदर फॉर डोनेटिंग फंड्स अंडर दिस. नेक्स्ट. दोन प्रकारची सोशल स्टॉक एक्सचेंज येणार आहेत. NSCचं ऑलरेडी सुरू झालेलं आहे आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचं एक आहे BSE सम्मान अशा नावाने. ते थोडस सुरू झालेलं आहे पण ऑफिशियली अजून त्याला लॉन्च त्यांचं झालेलं नाहीये, परंतु दॅट इज ऑल्सो अनदर सोशल स्टॉक एक्सचेंज विच विल बी अवेलेबल. त्याच्यानंतर सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा खूप फंड उपलब्ध होतील. जसं मी आता म्हणलं, उन्नती फाउंडेशन 1,80,00,000 रुपये त्यांनी 4 दिवसामध्ये उपलब्ध केले समाजातील वेगवेगळ्या लोकांनी, आणि त्याचा त्यांना लाभ घेऊन मी त्या संस्थेला व्हिजिट केली आहे. 10,000 तरुणांना ते रोजगार देणार आहेत, आणि तो रोजगाराचा एका वर्षात रोजगाराची ट्रेनिंग झाल्यानंतर जवळजवळ 80% मुलांना ते जॉब सुद्धा देणार आहेत. अशा दृष्टीने हा सर्वात प्रथम हा पथदर्शी प्रकल्प आहे असं म्हणलं तर योग्य आहे असं मला वाटतं. याच्यासाठी 100 कोटीची प्रोव्हिजन सरकारने केलेली आहे कॅपॅसिटी आणि ट्रेनिंग बिल्डिंग साठी. याच्यासाठी फंड उपलब्ध आहेत, परंतु अर्ज कुठे करायचा काय आहे हे सुद्धा NGOजना माहिती नाही. नेक्स्ट. आणि NGOजना एखादी खाजगी कंपनी जसं काम करते ना, कॉर्पोरेट कल्चर आणण्याची गरज आहे. नेक्स्ट. नेक्स्ट. यस. त्याच्यानंतर या तुमच्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज मधनं अनेक अन्य प्रकारचे तुम्हाला फंड सुद्धा उपलब्ध होऊ शकतात. क्राऊड फंडिंग आहे, फॉरेन फंडिंग येऊ शकतो. बरेचसे भारतीय आपले मित्र असतात, नातेवाईक असतात, ते सुद्धा तुम्हाला फॉरेन करन्सीमध्ये पैसे पाठवू शकतात. त्याच्यासाठी FEMA म्हणजे FCRA जे म्हणतो त्याची परमिशन लागते. त्याचप्रमाणे रोटरी, लायन्स अशा प्रकारच्या संस्था आहेत, ते सुद्धा या माध्यमातून पैसे उभे करून तुम्हाला CSRच्या किंवा सामाजिक कार्यामध्ये पैसे उभे करू शकतात. तुम्ही CSR टाईप फंड रेझिंग प्रोग्राम घेऊ शकता, रॅलीज, कॉम्पिटिशन, आर्टिकल, अशा अनेक प्रकारचे इव्हेंट जर का तुम्ही ऑर्गनाईज केलेत तर फंड्स इज नॉट गोइंग टू बी द कन्स्टेंट व्हाया सोशल स्टॉक एक्सचेंज. आणि खऱ्या अर्थाने विकसित भारत हे जर आपण ठरवलं तर हे आपल्याला सोशल स्टॉक एक्सचेंज माध्यमातून 100% स्वप्न पूर्ण होऊ शकतो असा मला विश्वास आहे. सो गो अहेड, गेट फंड्स, get involvement and be the change agent. That's what I is a message on this platform. Next. हे इथे माझं फॉर्मल प्रेझेंटेशन संपलंय. तर तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर आय विल बी ग्लॅड टू आन्सर. माझं खाली पडलंय. धनेश्वर सर, खूप Yes. छान माहिती दिली आपण. माझं नाव अनिल चैतन्य. तुमच्या ह्याच्यामधून सगळ्यात महत्वाची गोष्ट चांगली अधोरेखित झाली एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून, की यू अँड मी कॅन चेंज दिस वर्ल्ड. आणि त्याची एक सुंदर पद्धत तुमच्या आजच्या बोलण्यातनं समोर आली, ते म्हणजे सोशल एक्सचेंज.
फक्त याला गाईडलाईन सिम्पल, साधी, सोपी आहे. निडी पाहिजे आणि पुअर पाहिजे, हो हो. हे आपण सांगितलं. आणि दुसरं एक इंटरेस्टिंग, खूप छान, म्हणजे आणि प्राऊड वाटावं अशी गोष्ट सांगितली आपण, ते म्हणजे सिंगापूर, कॅनडा, जमैका येथे सोशल स्टॉक एक्सचेंज ॲक्टिव्ह झालेत आणि आपलं सगळ्यात जास्त परफॉर्मिंग आहेत आणि आपल्याला अजून खूप स्कोप आहे. कारण आता नवीन गव्हर्नमेंटचं जे काही ट्रान्सफॉर्म व्हायला लागले इलेक्शनच्या प्रोसेस नंतर, त्यावेळेस खूप आशा आहेत की आपले हे सगळे रूल्स काही तुम्ही सांगितले ते अजून सिम्प्लिफाय करून आपल्या ह्याच्यासाठी पॉझिटिव्ह करून गव्हर्नमेंट देईल आणि आपल्याकडे अजून मोठ्या प्रमाणात वाढेल. अजून एका प्रश्नाचं सर्वसामान्याच्या अँगलमधनं उत्तर मिळालं, ते म्हणजे असं की आता GDPचा दर एवढा वाढतोय, आपले भारत एवढा विकसित भारत म्हणून आता हळूहळू पुढे चाललाय, तर ह्याची गरज आहे का? तर तुमच्या बोलण्यातनं अगदी छानपणे स्वच्छ आलं की अजून 90% तरी गोष्टी करायच्या आहेत. म्हणजे केवढा ह्यूज स्कोप आहे आपल्या भारतामध्ये. हे खरंच सुंदर सोप्या भाषेत आपण वर्णन केलं. आणि आजचं तुमचं माहिती खूप आनंददायी आणि छान होती. मी टेक फोरमच्या वतीनं तुमचे नक्की नक्की आभार मानतो. या विषयात आपण वाचा फोडली ते आणि माहिती दिली ते. आता मी रिक्वेस्ट करतो सगळ्यांना की आपण जरूर आपले प्रश्न मांडावेत आणि सर आपण त्यांना उत्तर द्यावेत. अ, फक्त एक रिक्वेस्ट आहे, प्रश्न विचारताना तुमचं नाव आणि तुम्ही कुठल्या फील्डमध्ये आहात ह्याची 2 वाक्यात माहिती द्या आणि मग प्रश्न विचारा. आपण पहिला प्रश्न घेऊयात आता. नमस्कार, मी बोलू शकतो? हो, हो येस बोला. प्लीज. माझं नाव प्रसाद खांडेकर. मी व्हाईस चान्सलर ऑफ DS पुणे युनिव्हर्सिटी आहे. वी आर अ रिसेंटली एस्टॅब्लिश्ड युनिव्हर्सिटी, बट आवर सोसायटी इज इन एक्झिस्टन्स फॉर लास्ट 139 years. तो मला प्रश्न असा विचारायचा आहे की आता आम्ही आमच्या विद्यापीठ नवीन झाल्यानंतर काही गोष्टींची पूर्तता करतोय. आणि तुम्ही स्लाइडमध्ये एक असा पॉईंट दाखवला होता की 3 वर्ष तरी तुमचं रजिस्ट्रेशन व्हॅलिड पाहिजे बिफोर वी अप्लाय. तर बरं. अशा आमच्यासारख्या नवीन संस्थांकरता आम्ही अर्ज करावा का करून काही आता उपयोग नाहीये, असं स्ट्रेट प्रश्न विचारतो. अ, पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज या माध्यमातनं जर का गेलात तर तुम्हाला CSR फंडिंग पेक्षा मोठ्या प्रमाणात फंड उपलब्ध होऊ शकतात. आणि जर का त्याचा तुम्ही फायदा घेतला तर ते मला तुम्हाला स्ट्रॉंगली रेकमेंड करावं असं वाटतंय. आणि तुमच्या संस्थेचं नाव चांगलंच आहे, त्यामुळे मला काही अडचण वाटत नाही. तुम्हाला CSR फंडिंग मला वाटतं काही प्रमाणात मिळत असावं. अ, आणि ते जर का तुम्ही माहित नाही तुमचं त्याच्या कशा प्रकारे तुम्ही त्याचं डिस्क्लोजर मॉनिटरिंग किंवा प्रॉपरली जर झालं असेल तर मला वाटत नाही काही तुम्हाला फंड्स मिळवण्यासाठी अडचण येईल. पण माझ्या दृष्टीने पहिलं तुम्हाला रेकमेंडेशन आहे की तुम्ही सोशल स्टॉक एक्सचेंजचा विचार करा. मला वाटतं ही इलेक्शन होऊन जाऊ देत, याच्यानंतर काही बदल जे अपेक्षित आहेत ते झाल्यानंतर आय थिंक फर्ग्युसनला किंवा DES संस्थेला त्यांच्या सर्व शाळा आणि गरीब मुलांचं शिक्षण, अशा अनेक गरजा आणि गोष्टी आहेत, या करणं तुम्हाला सोपं जाणार आहे. थँक्यू. पुढचा प्रश्न प्लीज. एकाने चॅटबॉक्समध्ये विचारलंय, प्रेझेंटेशन खूप छान आहे म्हणून सांगितलंय, आणि प्रेझेंटेशन उपलब्ध होईल का आम्हाला काही काळाने? तर साधारणपणे टेक फोरम हा प्लॅटफॉर्म जो आहे, ह्याची पद्धत अशी आहे की आता हे आपलं बोलणं झालं, आजचा सेशन झाला, साधारण 1-2 तासामध्ये ह्याचं आपलं यूट्यूब चॅनल आहे, तिथं हे प्रेझेंटेशन ॲज इट इज इमिजिएटली अवेलेबल होतं. आणि आपल्या ग्रुपवर आपण त्याची लिंक शेअर केलेली असते. तर ज्यांना कोणाला हे बघायचं आहे किंवा एकमेकाला शेअर करायचं आहे, त्यांनी प्लीज टेक फोरमच्या या यूट्यूब चॅनल जॉईन करावं, सबस्क्राईब करावं, किंवा आम्हाला कॉल करून सांगा, आम्ही तुम्हाला लिंक पाठवू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हॅलो. हां, बोला सर. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. माझं नाव चेतन अग्रवाल आहे आणि मी चार्टर्ड तुपे सरांना काही बोलायचं का बघा.
सर चेतन सर बोलत होते, तुमचं पूर्ण करा आणि मग आपण पुढचं घेऊ. हा, मी चार्टर्ड अकाउंटंट आहे आणि मी काही कंपनीजला हेल्प करतो त्यांच्या कम्प्लायन्सेस साठी. तर मला अनिल सरांकडनं एक थोडंसं एम्बिग्युटी आहे ते समजून घ्यायचं होतं की जेव्हा एनजीओज प्रोजेक्ट करतात आणि ते CSR चे फंड्स घेतात, त्याच्यात दोन प्रकारचे प्रोजेक्ट असतात. एक असतं की जे मोठा प्रकल्प आहे आणि त्या प्रकल्पामध्ये ते थोडंसं पार्ट साठी आपल्याकडनं फंड्स घेतात. तर त्याच्यामध्ये युटिलायझेशन सर्टिफिकेटचा खूप चॅलेंज येतो, कारण ते फायनान्शियल इयरचं त्यांनी खूप काही कम्प्लायन्सेसचे नॉर्म दिलेले आहेत की विदिन द सेम फायनान्शियल इयर ते प्रोजेक्ट संपायला पाहिजे. तर मग त्या दृष्टिकोनाने त्याला कसं अप्रोच करायला पाहिजे आणि त्याचं कसं युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आपण एनजीओ कडनं घेऊ शकतो, याचं काही आपल्याकडनं सपोर्ट भेटेल तर हेल्प होईल. हा, हा जो प्रश्न तुम्ही सांगताय हा बरेच ठिकाणी मला हा विचारला जातो. याच्यामध्ये CSR जो प्रकल्प आहे तो तुम्ही 3 वर्षापर्यंत करू शकता मॅक्सिमम, आणि एक्सेप्शनल केसेसमध्ये 4 वर्ष. ह्यामध्ये तो तुमचा प्रस्ताव किंवा CSR प्रोजेक्ट पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. काही कारणाने बियॉन्ड युअर कंट्रोल काही असे रिझन्स असतात, त्यामुळे तो प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसेल तर तुम्हाला तुमच्या बोर्डाची मंजुरी घ्यावी लागते, आणि तुम्हाला डोनर कंपनीला इन्फॉर्म करून त्यांची कन्सेंट घेतली तर तुम्हाला कॅरी फॉरवर्ड करता येतं. त्यामुळे तशी काही फारशी अडचण येईल असं मला वाटत नाही. फक्त प्रोसिजरली डॉक्युमेंटेशन वाईज तुम्हाला हे सगळं व्यवस्थित करावं लागतं. ओके. आणि सर त्याच्यामध्ये दुसरं पॉइंट असं आहे की एक मोठा प्रोजेक्ट असेल आणि त्याच्यामध्ये मल्टिपल कंपनीज कडनं जर ते एनजीओ डोनेशन घेत असेल, तर तसं चालतं का? ते प्रोजेक्ट वाईज अकाउंटिंग करणं गरजेचं असतं ऍज एन एनजीओ? मल्टिपल कंपनीज एखाद्या मोठ्या प्रोजेक्टला एकत्र येऊन काम करू शकतात, त्याच्यामध्ये अडचणी नाही आहेत. फक्त प्रश्न काय येतो, एकाच प्रोजेक्टला खोटं नाटं करून लोक 4 वेळा फंड्स घेतात. म्हणजे आता नावन सांगत नाही, एका गावात मी गेलो होतो, पाण्याची योजना केली होती, पाण्याचा प्रकल्प तिथे गेलो तो चालू होता, व्यवस्थित चालू होता, परंतु केला होता एका कंपनीने. दुसऱ्या कंपन्यांनी आर्टिफिशियल म्हणजे कॉपी करून कटपेस्ट करून ते त्यांच्याकडनं रिपोर्ट घेतला आणि आपलं नाव टाकून आम्ही खर्च केला असं सांगितलं. म्हणजे अच्छा. खर्च झाला 1 कोटी एकाच कंपनीने एकदाच केलाय, परंतु तो क्लेम केला 4 कंपन्यांनी खोटं नाटक करून. असे प्रकरण काही फ्रॉड्युलंट झालेली लक्षात आलेली आहेत. ते मी गेल्यानंतर तिथे तेवढी फक्त तुम्ही काळजी घ्यायला पाहिजे, जेव्हा तुमचं 3-4 कंपनीज एकत्र येतात तेव्हा नक्की कोणी काय क्लेम करायचं हे फार महत्वाचं आहे. आणि तिथे त्या अच्छा. कंपनीचा बोर्ड लावायला पाहिजे की या कंपनीने, फॉर एक्झाम्पल कुठलंही एखादं गार्डन आहे असं धरून चला, तर गार्डन मध्ये लँडस्केपिंग यांनी केलेलं आहे, प्लांटिंग अमक्या अमक्याने केलेलं आहे, बसण्याची व्यवस्था पाण्याची व्यवस्था या कंपनीने केलेली आहे. असं प्रत्येकाचं डिमार्केशन प्रॉपर करून प्रत्येक संस्थेने त्यांचा आपापला बोर्ड तिथे स्वतंत्र लावून एक कंपोजिट अहवाल करून केलं तर मला वाटतं इट हॅज टू बी इन गुड ट्रस्ट अँड कॉन्फिडन्स. तेवढं फक्त तुम्ही काळजी घ्यावी लागते की कोणी त्याचा गैरफायदा घेत नाही ना, एवढंच आहे. ठीक आहे. म्हणजे डिमार्केशन, जर क्लिअर डिमार्केशन असेल की बस. कोणी हो, काय केलेलं आहे, तर चालू शकतं. मल्टिपल CSR कंपनीजनी येऊन जरी ते प्रोजेक्ट केलं तर काय प्रॉब्लेम येत नाही. करू शकता तुम्ही. फक्त त्याच्यामध्ये क्लिअर डिमार्केशन पाहिजे कोणी काय करायचं, आणि त्याने त्याच कंपनीने त्याचं क्रेडिट क्लेम करायचं. बरेच वेळेला लोक काम एक जण करतो आणि दुसरं क्रेडिट घेऊन जातो. असे केसेस खूप झाले आहेत पूर्वी, कारण त्यावेळेला नव्हतं ऑडिट वगैरे. गॉट. गव्हर्नमेंटने ऑडिट केलं, मी स्वतः ट्रेनिंग घेतलं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सचं, मग सरकारने मला पाठवलं. काही काही वेळेला कंपनीला एनजीओला माहिती सुद्धा नसायचं की आम्ही जायचो तिथे इंट्रोड्यूस करायचो, मी IICA कडनं आलेलो आहे ऑडिटसाठी, आणि मग त्यांचे दावेदार आणायचं. अशा काही काही घटना घडलेल्या आहेत पूर्वी, पण आता मात्र परिस्थिती बदलत चालली आहे. थँक्यू सर. इनफॅक्ट CA असतील ना, तर त्यांना NISM नी एक प्रोग्राम लॉन्च केलेला आहे. आय थिंक यू मे बी अवेअर, इफ नॉट काइंडली हॅव अ लुक ॲट दी NISM वेबसाईट. त्याच्यामध्ये सोशल सर्टिफाईड सोशल स्टॉक ऑडिटर, एक्सचेंज ऑडिटरचं जे आहे ते म्हणताय का सर? हा, ओके. CSR ऑडिटरचं जे आहे ते आता, कारण सोशल स्टॉक एक्सचेंजला चार्टर्ड अकाउंटंटचा तिथे फार मोठा वाव आहे. तर करेक्ट. त्यांनी तो जो प्रोग्राम जो पूर्ण केला NISM चा, 2 तासाची ऑनलाईन टेस्ट असते. तर आय वुड सजेस्ट अँड रेकमेंड ऑल द चार्टर्ड अकाउंटंट्स टू लुक ॲट दॅट अँड दे कॅन डू ॲट अप्रोप्रिएट टाइम. थँक्यू सर. थँक्यू. सर टेक फोरममध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट मेंबर्स आहेत काही,
आणि बरेच आपल्या संबंधात आहेत. तर ह्या सगळ्यांना एकत्र बोलवून एका प्लॅटफॉर्मवरती एका स्टेजवर आपण एक प्रोग्राम अरेंज करायची विचार करतो आहोत. ह्या केसमध्ये CSR संबंधात काही लागलं तर आपण मार्गदर्शन द्यायला आलं तर आम्हाला आनंद होईल. मला नक्की आवडेल. चार्टर्ड अकाउंटंट साठी काही अजून वेगळ्या विषयांचा समावेश मी त्या प्रेझेंटेशन मध्ये करू शकतो. कारण इथून पुढे चार्टर्ड अकाउंटंट्सना सोशल स्टॉक एक्सचेंज जसं गतिमान होईल तसं फार मोठा वाव आहे. याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या घटना होणार आहेत पुढे. त्याला साधारण 1 वर्ष लागेल. एनजीओज ना रेटिंग दिलं जाणार आहे. जसं क्रिसिल रेटिंग असतं एखाद्या तुमच्या शेअर्सला म्हणा किंवा एखाद्या फिक्स डिपॉझिटला म्हणा किंवा कंपनीला, तशा प्रकारे एनजीओज ना रेटिंग मॉड्युलेशन येणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कंपन्यांना सुद्धा रेटिंग दिलं जाणार आहे. ज्या ज्या कंपन्यांनी फंडिंग केलेलं आहे त्यांना देण्यात जाणार आहे. त्याच्यानंतर चार्टर्ड अकाउंटंटचा याच्यामध्ये फार मोठा रोल जाणार आहे. यामध्ये बऱ्याच चार्टर्ड अकाउंटंट्सना इम्पॅक्ट असेसमेंट कसा करावा, बेसलाईन कसा करावा, सॅम्पलिंग कसं करावं, त्याच्यानंतर बाकीच्या काही ज्या टेक्निकल गोष्टी आहेत, आता मी त्याच्यामध्ये फारसा त्याच्यात समावेश केलेला नाहीये, परंतु NISM चा जो प्रोग्राम आहे ह्या प्रोग्राम मध्ये ह्या गोष्टींचा समावेश केलेला आहे. तर चार्टर्ड अकाउंटंट्स मध्ये या गोष्टीचा अवेअरनेस करायची संधी मिळाली तर आय थिंक दॅट विल बी अ ग्रेट ॲसेट टू द एंटायर चार्टर्ड अकाउंटंट fraternity and the social stock exchange mutually both. थँक्यू सर, खूप महत्वाची आणि सुंदर माहिती दिली. मी या संबंधित सर काम जस्ट एक करेन, तुम्हाला घेऊन येईन यासाठी, अपडेट देईन मी तुम्हाला. प्लीज कंटिन्यू. कोण बोलतोय आपण सर? नाव सर इंट्रोड्यूस कराल? चेतन बोलतोय मी परत. मी फक्त रिक्वेस्ट करत होतो, असं काही फोरम मध्ये काही आपण करत असाल चार्टर्ड अकाउंटंट साठी तर मीही त्याच्यात पार्टिसिपेट करून काही कॉन्ट्रीब्युट करू शकत असेल तर मला आनंद होईल. फार छान. चेतन सर, माझं नाव अनिल चैतन्य. मी टेक फोरमचा फाउंडर मेंबरपैकी आहे. मी आणि विलास रबडेजी. तर आपण मला किंवा विलास रबडेंना कॉन्टॅक्ट करा आणि नक्कीच. या विषयावर आपले अजून काही चार्टर्ड अकाउंटंट मेंबर आहेत त्यांना एकत्र आणून काम करूया आपण या विषयावर. ओके सर, थँक्यू. माझा याच्यामध्ये नंबर चार्टर्ड अकाउंटंटची रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया पुढच्या काही दिवसात सुरू होणार आहे. ती प्रक्रिया जी सुरू होणार आहे ती सेबी आणि आत्ताचा NSE जे स्टॉक एक्सचेंज झालेलं आहे SSE, तिथे तुम्हाला तुमचं ऑनलाईन ऍप्लिकेशन सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला जसं इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स एक नंबर देतो तसं तुम्हाला सेबी कडनं तुम्हाला SSE माध्यमातून तुम्हाला एक सर्टिफाईड सोशल ऑडिटर म्हणून एक नंबरिंग प्रोसिजर प्रक्रिया सुरू होणार आहे. आणि ते दिल्यानंतर तुम्हाला सोशल ऑडिट होण्याची, सोशल ऑडिटर म्हणून काम करण्याची फार मोठी संधी पर्यायाने काही दिवसांनी, मे बी इयर ऑर टू, ही उपलब्ध होणार आहे. आणि जसं जसं भाग भांडवल उभं केलं जाईल सोशल स्टॉक एक्सचेंज मधनं तशी तशी याची गरज वाढत जाणार आहे. आणि याच्यामध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट्सना फार मोठा रोल आहे. आणि सेबीचा जो अहवाल आहे आलेला, मी नंतर तुम्हाला शेअर करेन, त्यात सेबी कडनं चार्टर्ड अकाउंटंट्स कडनं काय अपेक्षा आहेत या त्याच्यामध्ये पूर्ण राईटअप दिलेला आहे. दॅट आय विल शेअर अँड आय कॅन एक्सप्लेन दॅट लिटल लेटर, मे बी इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हॅलो सर. हॅलो. हा कपिल सर, तुमचं नाव प्लीज आणि माहिती द्या आणि सर मग. मी कपिल डोंगरगावकर, कन्सल्टंट CSR सर. मागच्या जवळपास 4 वर्षापासून मी हे काम करतोय आणि तुम्ही दिलेली माहिती ती खूपच चांगली दिली आपण माहिती सर्व. पण यामध्ये स्टॉक एक्सचेंज मध्ये CA सोबत सर कंपनी सेक्रेटरी रोल चांगला करू शकेल का याच्यामध्ये? कंपनी सेक्रेटरी आणि कंपनी चार्टर्ड अकाउंटंट या दोघांकडनं अपेक्षा आहे सरकारला. फार अच्छा. मोठा रोल पुढच्या नजीकच्या भविष्य काळात सुरू होणार आहे. आणि त्याच्यासाठी कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स या दोन्हीसाठी आवश्यक आहेत. सिन्स चार्टर्ड अकाउंटंटचा रेफरन्स आला म्हणून मी CA बद्दल बोललो, पण कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो हॅव टू प्ले अ मच बिगर रोल ॲज अ फॅसिलिटेटर, ॲज अ चेंज एजंट इन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज. येस सर, येस सर, थँक्यू. येस. कपिल सर, टेक फोरमच्या वतीनं तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहू आपण. याचं पुढचं ऑर्गनायझेशन काही होईल तेव्हा तुम्हाला नक्कीच सांगू. येस आपण सर. जरूर यावं त्या प्रोग्रामला. आणि माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, टेक फोरमचं मेंबरशिप आपण जरूर घ्या. मेंबरशिपला काही
स्मॉल टोकन ऑफ अमाऊंट फी असते आपली 1,000 रुपये वर्षभरासाठी. आणि असे जवळजवळ हे 74 प्रेझेंटेशन्स आहेत. असे आतापर्यंत 73 प्रेझेंटेशन यूट्यूबवर आहेत. आपण ज्याच्यामध्ये सोशल इम्पॅक्ट होणारे, आपल्या इंडस्ट्रीचा फायदा होणारे, एक्सपर्टचा फायदा होणारे असेच विचार टेक्नॉलॉजी संबंधातले एकमेकाला एक्सचेंज करतो. आणि सरांसारखे, धनेश्वर सरांसारखे अत्यंत चांगले खूप खूप माहिती देणारे स्पीकर्स आपण या ठिकाणी आणतो. तर माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की जरूर आपण टेक फोरमच्या प्लॅटफॉर्मवर यावं आणि बेनिफिट्स घ्यावेत. पुढचा काही क्वेश्चन्स कोणाचा असेल तर प्लीज या. तोपर्यंत एक मला स्वतःला वैयक्तिक प्रश्न विचारायचा आहे धनेश्वर सर. माझं नाव हो. अनिल चैतन्य. मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे मी टेक फोरमचा फाउंडर मेंबर आहेच आहे. याशिवाय मी IT मध्ये काम करतो. याशिवाय काही इतर सोशल ॲक्टिव्हिटीमध्ये पण मी काम करतो. माझा प्रश्न असा आहे की आता सध्या ॲग्रिकल्चरल आणि ग्राउंड लेवलला खूप मोठे फरक होत चाललेत. त्यापैकी एक म्हणजे ॲग्री टेक्नॉलॉजीज खूप मोठ्या येत आहेत. त्याचप्रमाणे आता दुसरा एक महत्त्वाचा म्हणजे काऊ संबंधात बरेच प्रोजेक्ट्स आणि हे खूप चालू झालेत. तर हे प्रोजेक्ट्स किंवा ह्या गोष्टी CSR फंडच्या अखत्यारीत त्यांना कोणाला काही माहिती नसतं, त्यामुळे यायला अडचणी असतात. तर ह्याला काही करता येण्यासारखं आहे का? हे येऊ शकतात का? येऊ शकतात, कारण ॲग्रिकल्चर इज कव्हर्ड इन द शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज ऍक्ट. ओके. ॲग्रिकल्चर, रुरल डेव्हलपमेंट, त्याच्यासाठी त्यांना लागणाऱ्या सेवा, सुविधा, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण हे सर्व CSR मध्ये कव्हर केलेलं आहे. फक्त काय असतं, त्या FPOs, फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन म्हणा, यांना सुद्धा CSR फंडिंग मिळू शकतं. फक्त प्रश्न येतो तो अवेअरनेसचा, तो त्यांना नसल्यामुळे या सगळ्या अडचणी आहेत, बाकी काही नाही. हो सर, बट थँक्यू दॅट सर. मेनी थिंग्स कॅन बी डन इन ॲग्रिकल्चर ऑल्सो. हो, ग्रेट. इनफॅक्ट एखादं कोल्ड स्टोरेज म्हणा किंवा अशी फॅसिलिटी निर्माण केली गेली आणि शेतकऱ्यांना जर का त्याचा लाभ होत असेल तरी सुद्धा आहे, परंतु हे माहितीच नाहीये लोकांना. आता मी जिथे जिथे जातो तिथे अवेअरनेस करतो की तुम्हाला जर एक कोल्ड स्टोरेज हवं असेल किंवा गोडाऊन हवं असेल, CSRच्या माध्यमातून तुम्ही एखादा NGO फॉर्म करा आणि तुम्ही नॉमिनल बेसिसवर तुम्ही शेतकऱ्यांना ते गोडाऊन जर का तुम्ही उपलब्ध करून दिलं तर त्यांना निदान प्राइसिंग, काय होतं बरेच वेळा बंपर क्रॉप येतो आणि कमी भावामध्ये त्यांना रस्त्यावर फेकून द्यावे लागतात टोमॅटो किंवा काही वस्तू. तर निदान अशा प्रकारे जर का सुविधा CSRच्या माध्यमातून एखाद्या फर्टिलायझर कंपनीने उपलब्ध करून दिल्या असं समजू, तर त्या शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात, उत्पन्नात बदल होऊ शकतो. कोल्ड स्टोरेज मध्ये जर का कांदे साठवून ठेवले आणि योग्य वेळेला बाजारपेठेत आणले तर त्यांना किंमतही बरी मिळते. त्यामुळे आज शेतकऱ्यांचा विकास होत नाही, कारण त्यांच्या अडचणी बऱ्याच वेगळ्या आहेत. एक तर तो एक वेगळा विषय आहे. परंतु याच्यामध्ये ॲग्रिकल्चर इज कव्हर्ड. शेतकऱ्यांच्या साठी CSR उपलब्ध आहे, फक्त अवेअरनेस नाही, हाच माझा प्रश्न आहे किंवा अडचण आहे मोठी. ओके सर, ओके. थँक्यू सर. पुढचा क्वेश्चन्स प्लीज. आज विलास रबडे सर नेहमी असतात, त्यांच्या सुंदर कॉमेंट्स पण असतात. आज ते मुंबईमध्ये एका महत्त्वाच्या मीटिंगमध्ये अडकलेले असल्यामुळे ते अवेलेबल नाही आहेत. अदरवाईज आम्ही पण त्यांना मिस करतोय आजच्या छान सेशनला. खूप True. सुंदर सेशन चालू आहे सर आपला. हे काही फार्मर प्रोड्युसिंग कंपनीज सोबत मी काम करतो. त्यांची पण सेपरेट, जसे चार्टर्ड अकाउंटंट आणि कंपनी सेक्रेटरीची मीटिंग करेन तसं हे ॲग्रिकल्चरच्या या FPO संबंधातले पण काही लोकांच्या मीटिंग्स मी नंतर तुमची वेळ घेऊन एकदा कॉल करून सांगेन मी सर. तुमचा नंबर सरांकडून घेईन मी. याच्यामध्ये ना कंपनी सेक्रेटरी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्स यांच्यासाठी खरं म्हणजे एखादा वर्कशॉप किंवा हे जर केलं, काय होतं, तुमचे क्लायंटेल्स खूप असतात. त्यामुळे तुमच्याकडे जर का अवेअरनेस हा या CSR विषयाचा जर संबंधित आला तर इन अ वे यू कॅन ऑल्सो ऍडवाइज. त्यामुळे आय थिंक यू वुड बी अ चेंज एजंट इन अ रिअल सेन्स अकॉर्डिंग टू मी. CS अँड चार्टर्ड अकाउंटंट्स बोथ. मेसेज काही नवीन आहेत का? याच्यामध्ये 2 दिवसाचा एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पण आहे RICA चा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आहे
किंवा NISM चा जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं, हा तुम्ही जर का दोघांनी फ्रॅटर्निटी या दोन्हीची जर का परीक्षा एक फॉर्मली जर का दिलीत, तर तुमचा अवेअरनेस या विषयाबद्दलचा चांगला वाढेल आणि इनोव्हे त्याचा समाजालाही फायदा होईल. सर चेतन अग्रवाल परत. मी हा. एक NGO बरोबर असोसिएटेड आहे. 14 ट्रीज ऑर्गनायझेशन म्हणून ती NGO आहे. आणि मी त्यांना ऍज अ व्हॉलेंटियर हेल्प करत असतो त्यांच्या कम्प्लायन्सेस मध्ये, अकाउंटिंग मध्ये. तर ते करताना मला जसं अनिल सरांनी आता खूप चांगली माहिती दिली, त्याचप्रमाणे मलाही हे खूप आढळतं की CSR हे सध्या कंपनीसाठी फक्त एक कम्प्लायन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू झालेला आहे, की गव्हर्नमेंटनी तो नॉर्म दिलेला आहे आणि कसं तरी करून त्या नॉर्म्सच्या बाहेर पडण्यासाठी ते 2% त्यांचे जे काही फंड्स आहेत ते अलोकेट करतात आणि तेही एकदम एंड मुवमेंटला करतात. पण मला पर्सनली असं खूप स्ट्रॉंगली वाटतं की त्याच्यामध्ये खूप स्कोप आहे कंपनीसाठीही. त्यांच्या मॅनेजमेंटनी जर व्यवस्थित रीतीने त्याला अप्रोच दिला आणि स्टार्टिंग फायनान्शियल इयर पासूनच जर त्याला त्याच्यातनं पार्टिसिपेशन केलं, तर कंपनीला त्यांचं एक जे स्थळ असतं प्रेझेंट करण्यासाठी की ते सस्टेनेबल कंपनीज आहेत किंवा ते सोशल कॉज साठीही खूप प्रयत्न करतात, असं जेव्हा ते स्टँड घेतात तेव्हा तो खूपच मस्त त्यांच्यासाठी एक बेनिफिट होऊ शकतं. आणि त्या खर्च जे ते करतात त्याला राईट पद्धतीने काय म्हणतात अलोकेटही करू शकतात. तर जर तो अप्रोच जो आहे तो खूप हेवीली मिसिंग आहे. हो. आणि तसंच ते जसं सरांनी करेक्टली सांगितलं की NGO करेक्ट चूज करणं हा खूप मोठा टास्क आहे. तो आत्ता तरी होत नाहीये टू ग्रेटर एक्सटेंट. फक्त त्यांना मार्च आला किंवा लास्ट क्वार्टर आलं की कसं हो. तरी ते कम्प्लायन्स संपवायचं म्हणून ते बरोबर. कुठेतरी शोधतात आणि काही नाही भेटलं तर PM केअरला ते फंड ट्रान्सफर करतात. आणि आपल्याला खरंच हे माहिती नाही की PM केअरचं ते फंड युटिलायझेशन कसं आणि कुठल्या रीतीने होतंय. तर या फोरमच्या माध्यमाने मी परत हे सांगू इच्छितो की या पर्टिक्युलर CSR ऍक्टिव्हिटीला एक कम्प्लायन्स अप्रोच न देता एक सोशल कॉज म्हणून जर बघितलं गेलं आणि जर कंपनीजच्या मॅनेजमेंटनी त्याला राईट अप्रोच दिला, तर त्याचा कंपनीला खूप फायदाही होऊ शकतो आणि राईट इफेक्ट्सही होऊ शकतात. तर अनिल सरांना माझा खूप खूप आभार आहे की त्यांनी याच्यासाठी खूप कामही केलेलं आहे आणि ते गायडन्सही देत आहेत. आणि मी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अजून पुढे काम करू इच्छितो. आणि माझी कुठे काही हेल्प कोणाला लागत असेल तर मी तेही हेल्प करायला खूप तत्पर अवेलेबल असणार आहे. धन्यवाद. चेतनजी, धन्यवाद तुमच्या प्रतिक्रियेबद्दल. तुम्हाला एक चार्टर्ड अकाउंटंट एक कंपनी सेक्रेटरी त्यांना एक सजेशन अशी करावीशी आहे की पुणे चॅप्टर जो असतो, तुम्ही काय करू शकता, तुमचे जे क्लायंट आहेत असे की ज्यांचं CSR बजेट उपलब्ध आहे आणि त्यांना प्रोजेक्ट मिळत नाही, असे सगळ्यांना एकत्र आणून तुम्ही एखादा मोठा प्रकल्प तुमच्या पुणे चॅप्टर द्वारा किंवा संस्थेद्वारा जर का केलात ना, तर तो फार चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. तर I think chartered accountant or CS can initiate this activity from their own clients and combine maybe two, three and do some project. And even I would be glad to help you in that case if required. शुअर सर. आय थिंक त्याच्यामध्ये ना आता सगळ्यांनी याला कम्प्लायन्स म्हणून ट्रीट केलेलं आहे. इव्हन चार्टर्ड अकाउंटंट अँड कंपनी सेक्रेटरी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तर हो. याच्यामध्ये कोणी जास्त प्रॅक्टिसही करत नाही आणि सजेशनही देत नाही. ते फक्त कम्प्लायन्स म्हणून ते करून देतात. हा. बाकी NGO बरोबर पार्टनरशिप करणं किंवा त्यांना सजेशन देणं इन्व्हेस्टमेंटसाठी हा भाग खूप कमी CS किंवा CA करतायत. आणि हो माझा ना. तोच एक धोरण आहे की मी ऍक्च्युली माझ्याकडे काही क्लायंटेल्स वगैरे खूप नाही आहेत. मी आधी जॉब करायचो आणि आता मी प्रॅक्टिस मध्ये स्टार्ट केलं. माझा अप्रोच तोच आहे की सोशिओ इकॉनॉमिक बेनिफिट कसं आपण त्याच्यातनं लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो हेच माझं धोरण आहे. आणि त्याच दिशेने मी पुढे वाटचाल करतोय. पण तुमचं जे सजेशन आहे की चॅप्टर बरोबर कोऑर्डिनेट करून त्याला कसं नेता येईल, तर त्याच्यावरती मी नक्कीच तुमचं काय म्हणतात बरोबर आहे. मार्गदर्शन घेऊन पुढे नेईल. करेक्ट. आय थिंक चेतन केवळ सर, कंप्लायंट इव्हन राहण्यापेक्षा पेक्षा समाजाला त्याचा खऱ्या अर्थाने काय फायदा होईल हे बघितलं CA आणि CS कम्युनिटीनी, तर मला वाटतं जास्त बरं होईल. आणि SROI म्हणजे सोशल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, जसं आपण ROI काढतो एखाद्या फिक्स डिपॉझिटवर शेअरवर, तसंच सोशल SROI जर एक किंवा त्यापेक्षा जास्त धरून जर आपण प्रकल्प केला तुमच्या समजा कम्युनिटीने, तर मला वाटतं त्याचा जास्त फार फायदा होईल. रादर दॅन कम्प्लायन्स चेंज एजंट आपण होऊयात. करेक्ट सर. राईट. विल कनेक्ट सर अगेन सर. येस. सर 11 वाजलेले आहेत. इनफॅक्ट 11 वाजून 1 मिनिट झालाय.
आपण आपला ॲक्च्युली टाइम संपला आहे. आता ह्याच्यावर 1-to-1 व्यवस्थित डिस्कशन्स करूया. चेतन सरांनी जे काही सजेशन्स दिले आणि वेगवेगळ्यांनी जे सजेशन्स दिले त्याच्या आधारावर टेक फोरम पूर्णपणे नीट काम करेल. मी चेतन सर तुमच्याशी स्वतः इंटरॅक्ट करेन आणि या विषयाला धनेश्वर सर तुमच्या मदतीनं आपण पुढे नेऊया आणि नक्की. समाजाला जास्तीत जास्त बेनिफिट करून देऊया. ऑल टुगेदर वी विल चेंज द वर्ल्ड, हे एक ब्रीदवाक्य तुमचं आहे. त्याच्यामध्ये आज तुम्ही छान व्हॅल्युएडिशन केलं, त्याच्याबद्दल खरंच मनापासून आभार. आता फक्त प्रवीण सरांना काहीतरी क्वेश्चन विचारायचा आहे असं त्यांनी चॅट बॉक्समध्ये लिहिलंय. सर तुम्ही इथे आत्ता असाल तर लास्ट क्वेश्चन घेऊयात आपण तुमचा, अदरवाईज आपण समारोप करूया, कारण इंडस्ट्रीमध्ये टाइम स्पॅन खूप महत्त्वाचा असतो अँड वी रिस्पेक्ट इच अदर टाइम. या शॉर्ट टाईममध्ये सरांनी एवढा मोठा सब्जेक्ट स्पेशली शॉर्टमध्ये समजून दिला. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड रिस्पेक्ट टू द टाइम. सर प्रवीण सर आहात का तुम्ही? हा नमस्कार. मी प्रवीण हंडे. मला ज्या सर्टिफिकेशन बद्दल सर बोलले, 2 दिवसाचा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, तर तो कुठल्या संस्थेतून कधी आणि त्याची इन्फॉर्मेशन थोडी मिळाली तर बरं होईल. हा जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम आहे त्याचा कॉर्पोरेट ट्रेनर मी स्वतः आहे, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स. तर हा जो प्रोग्राम आहे त्यांनी स्टँडर्ड सिलेबस आहे त्यांचा, तो स्वतः मी तुम्हाला 2 दिवसामध्ये पूर्ण करायचा आणि त्याच्यानंतर एक फॉर्मल टेस्ट असते आणि देन आय विल बी एबल टू इश्यू यू अ सर्टिफिकेट ऑफ IICI ॲज अ सोशल ऑडिटर कॉर्पोरेट ट्रेनर म्हणून. आणि हे तुम्हाला सर्टिफिकेट जे आहे त्याचा तुम्हाला पुढे तुमच्या करिअरमध्ये म्हणा किंवा तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे जर का काही त्याचा ॲडव्हान्टेज क्रेडिबिलिटीच्या दृष्टीने म्हणा, नॉलेज पार्टनर म्हणून तुम्हाला तुमचा त्याचा फायदा होऊ शकतो. हा आपण एक काही सर्टन 10-15-20 लोक आले तर आपण एखाद्या इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणा किंवा कंपनी सेक्रेटरी किंवा इंडिपेंडेंटली सुद्धा जर का काही 10 व्यक्ती एकत्र आल्या, 5 आल्या, वी कॅन डिस्कस ऑन दॅट अँड आय विल बी ग्लॅड टू टेक दिस फॉरवर्ड. येस, थँक्यू धनेश्वर सर. तुम्ही आजच्या या सेशनमध्ये खूप 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 आय ओपनिंग आणि छान इन्फॉर्मेशन दिली. एक दिशा मिळाली विविध प्रकारे. अजून बरेच प्रश्न असे आहेत की जे जे अनॲन्सर्ड आहेत. खरं तर तुमचा एक पूर्ण अजून सेशन ठेवला पाहिजे, कारण मायक्रो स्मॉल आणि मीडियम साईजचा ह्यूज इंडस्ट्री बेस जो आहे हो, त्यांना याच्याबद्दल अजून कणभरही माहिती नाहीये, ज्यांचं नाही. पार्टिसिपेशन याच्यात खूप मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. फॉर्च्युनेटली टेक फोरम या सर्व संस्थांसोबत कनेक्टेड आहे. आपल्याकडे 150च्या वर मेंबर्स आहेत टेक फोरमचे, मॅन्युफॅक्चरिंग वेगवेगळ्या ह्याच्यातले. इलेक्ट्रॉनिक्सचा मॅन्युफॅक्चरचा फोकस थोडा जास्त आहे, पण सर्व म्हणजे फूडमध्ये आहेत, ॲग्रीमध्ये आहेत, मेडिसिन मधले आहेत, इलेक्ट्रॉनिक्स आहेत, हेवी इंजिनिअरिंग आहेत, सगळे मेंबर आहेत. इव्हन CNG ONGCचे डायरेक्टर पण आपले मेंबर आहेत, इतके टॉप लेवलचे Very पण आहेत. हा आपला टेक फोरम हा अतिशय मॅच्युअर आणि चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे त्यांनी जरूर जरूर या प्लॅटफॉर्मला यावं, जोडलं जावं आणि ॲडव्हान्टेज घ्यावे. आपापले टॉपिक, सब्जेक्ट आणि नॉलेज बेस घेऊन यावे आणि इंडस्ट्रीला शेअर करावेत, ॲज वेल एज इंडस्ट्रीचे शेअर असलेल्यामध्ये पार्टिसिपेट करावं. आणि बरोबर. या दोन्ही दृष्टीनं आजचा सेशन आपण अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं हँडल केला सर. टेक फोरम तर्फे आणि आमच्या सगळ्या संपूर्ण टीमचे मनापासून आभार. I request Mr. Tupe to propose vote of thanks. तुपे सर. तुपे सर प्लीज. तुपे जर नसतील तर मग अनिल यू कॅन प्रपोज. हा सर. तुपे सर आता त्यांना कनेक्टिव्हिटी दिसत नाहीये एक्झिस्टिंगमध्ये. एनिवे, मनापासून सगळ्यांचे आभार. टेक फोरम हा दर अल्टरनेट संडेला टेक टॉक ठेवत असतो विविध विषयावर. त्यातला हा 74 टेक टॉक होता. आपण लवकरच आता पुढच्या 75th टेक टॉकसाठी भेटूया. त्याची सब्जेक्ट आणि त्याचे स्पीकर याची माहिती लगेचच आपल्याला शेअर केली जाईल. आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे हा साधारण पुढच्या तासाभरामध्ये, दीड तासामध्ये टेक फोरमच्या यूट्यूब चॅनलला अवेलेबल होईल. जरूर आपण बघा, शेअर करा. आणि पुन्हा एकदा मी अनिल सरांचे आजच्या विषयात अत्यंत सुंदर इन्फॉर्मेशन दिल्याबद्दल टेक फोरमच्या वतीनं आभार मानतो आणि आजचा सेशन संपलाय असं मी डिक्लेअर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. थँक्यू सो मच.